कल्चर की गल करनी है तो एक कल्चर तो होना चाहिए ना, सनातन धर्म की गल करनी है तो एक धर्म होना चाहिए। उस वेले जदों अंग्रेज़ों ने इसनूं इकट्ठा किया है, उस तो कुछ सदियां पहला इत्थे एक धर्म है ही कोई नहीं सी। 4-5 मुख्य धर्म सन। फॉर एग्जाम्पल एक वैष्णो सन, एक शैव सन, एक सूरज की पूजा करने वाले सन, एक दुर्गा की पूजा करने वाले सन, तो एक जोड़े विचों पंजवें सन जो चार वाक जोड़े किसी भी धर्म नहीं सन मनते, जोड़े खुश एंजॉयमेंट को अपनी जिंदगी मनते सन, हेडोनिस्ट कह लो जा। तो एक है सिक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है, वो एक कहते हैं सिक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का कोई नहीं, न्याय है, विशेषक है, मीमांसा है, वेदांत है, ये जोड़े ने ना ये फिलोसफी है, फिलोसफी के स्कूल ने ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਸਬ ਰਿਲੀਜਨ, ਈਵਨ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰੋਆਸਟਰੀਅਨ ईरान तो आए जिन्होंने अग्नि पूजक कहते हैं, ठीक है, ये भी जोड़े ने इतने सारे अलग अलग कायम सन और अपने तरीके के नाल जी रहे सन, अपने तरीके नाल रिचुअल्स अपने करते रहे सन, उन भी करते हैं। तो ये जे कहो भी ये भी सनातन है, सारे सनातन का नाम देना तो बेशक तो सारी दुनिया में सनातन कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पैदा। उन्होंने यही होंगे कि जी भी सिक्स स्कूल ऑफ जो इंडियन फिलोसफी है इंक्लूडिंग जैन एंड बुद्ध, एक ग्रेटर पार्ट ऑफ सनातन धर्म का ही पार्ट है। देखो सनातन धर्म है ही कोई नहीं, जब मैं देखा भी सारे अलग अलग ने, ठीक है, उन्होंने की सांझ है, कोई सांझ नहीं। तुसीं हकीकत की है भी ये किताब जी 1899 जो लिखी गई है, ये किताब एक जवाब सी उस किताब का जिहदे च लिखा सी सिख हिंदू हन, हम हिंदू हैं। वो तो जवाब सीगा। भाई कान सिंह नाभा ने कोई इस तरह की गल नहीं छेड़ी भी सिखां ते हिंदुआं दे विचकार फुट पवे। रादर पहला फुट पाई गई सी, सिੱਖੀ ਨੂੰ हिंदू धर्म का हिस्सा जिहड़ा है अंग साबित करने की कोशिश की। तो भाई कान सिंह नाभा ने अकैडमी करी, बिल्कुल वो कोई ऐसी गल नहीं जिहदे च लॉजिक नहीं है, उन्हें अकैडमी करी साबित किया भी ना तो साढ़े तुहाडे जिहड़े फिलोसफिकल थॉट मिलते हैं, ना तुहाडा साडा रिचुअलिज्म मिलता है, ना साढ़े तुहाडे जिहड़े धार्मिक स्थान मिलते हैं, ना तुहाडा साडा जिहड़ा कल्चर है, जन्म मरण विआह सारे वो साढ़े ते तुहाडे अलग अलग ने। आज की है इन्हां आर्य समाज तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुसीं उहनूं की कहोगे भी वो सनातन धर्म का हिस्सा अजे भी है, फिर तो तुसीं उहनूं कढ दित्ता हिंदू धर्म विचों। जिस तरह का तुसीं हिंदू धर्म कहते हो बई राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हां दी पूजा करनी है, इन्हां दी मूर्तियां की पूजा करनी है, इदां दे व्रत रखने तुसीं सारे जिन्हें इन्हां दे प्रिस्क्राइब ने, ते उस हिसाब से आर्य समाज सिख धर्म हिंदू धर्म नूं भी शामिल नहीं उसदा। असीं गलबात करांगे सोशल मीडिया दे विच पै रहे कंटेंट बारे, सिੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹ ਜੋ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਇੰਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾਰ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੋਈ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਦੂਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਰੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲਿਓਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੋਢੇ ਗਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਂਸਲਰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਕ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜੈਨੀ ਬੋਧੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 16 ਜਨਪਦ ਸੀ, 16 ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ, ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਸਨ। 16 ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਜਨਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਪਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਰਸੈਨੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4-5 ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸਨ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਨ,
ਇੱਕ ਸ਼ੈਵ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਹੈਡੋਨਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ। ਤੋ ਸ਼ੈਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਵ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਠ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਨਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਸ਼ੈਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵੈਰੀਅਰ ਸਨ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਈਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਨਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟਨ ਹੈ, ਮੱਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮਾਰਤੰਡ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਨ, ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਨਾਤਨ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲਸਫੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵਾਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਵੈਤਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕਲੀ ਹੈ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਿ ਸਾਡੀ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ 6 ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਹੈ, वेदांत है, ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਸਬ ਰਿਲੀਜਨ, ਈਵਨ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰੋਆਸਟਰੀਅਨ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੂਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਇਮ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ 6 ਸਕੂਲ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈਗੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜੈਨ ਐਂਡ ਬੁੱਧ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਵੈਤਵਾਦ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਂਥੀਜ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਗੋਡ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਊਥ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੋਜ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੇਂਜ। ਜਿਹੜੇ 6 ਸਕੂਲ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਨ, ਬੁੱਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਵਾਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹ, ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪद्धਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ 4 ਮੁੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1, ਕਿਸੇ 'ਚ 2, ਕਿਸੇ 'ਚ 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕੰਟੈਕਸਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸਲਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਲੋ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰੀਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਕਲਚਰ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਨਾਤਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਸਾਂਝ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਨਾਤਨੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਵੇਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 3-4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1522 ਤੱਕ 15 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਾਕਪਟਨ ਹੈ, ਬਗਦਾਦ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਹੈ।
ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਈਰਾਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਲਚਰਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਾਇਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈਡਿੰਗ ਵੇਖਿਆ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ 1899 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਵੇ। ਰਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਥਾਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋਂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੌਜਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਅਟੈਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੀਗਾ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ 1873 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨਿਟ। ਲਾਹੌਰ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਦੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕੈਡਮਿਕਲ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੁਨੀਤ ਸੈਣੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੋਬਲਸ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਨੀਤ ਸਾਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਬੌਧ ਇਹ ਸਭ ਪੰਥ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਟਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੀ, ਫਿਰਕੇ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਮਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਿੱਖ ਮਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀਆਂ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੌਲਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੌਲਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਬੌਲਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਜੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮ ਬੜੀ ਗਲਤ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਫਿਕਸਡ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਫਰਜ਼। ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਪੰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਖੜਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਕਹੋ, ਫਿਰਕਾ ਕਹੋ, ਪੰਥ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੱਧਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ 4 ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ
ਧਰਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋਵਰਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਈਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਵਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ 70 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਸਨਾਤਨ ਵਰਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਟ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਸਨਾਤਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵੇਦ, ਇੱਕ ਵੇਦ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੱਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟ ਇਸਲਾਮ 'ਚ 72 ਨੇ, ਕਈ 73 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ 2 ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਜੈਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ ਤੇ ਦਿਗੰਬਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਨਾਤਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਐਸ ਦੀ ਥਾਟ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਤਰ ਲੈਣਾ? ਦੇਖੋ, ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਪਰਪਸ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਸ
ਫਿਊਟਾਈਲ ਅਟੈਂਪਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਊਟਾਈਲ ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬੈਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਨਹਿਰੂ, ਈਵਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ, ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਯੂਐਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟਰਸਟ ਇਨ ਗੋਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ। ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ? ਸਨਾਤਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਸ ਸੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ 1870 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨਾਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਸਨਾਤਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਟ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਨਾਤਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗੋਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ। 5 ਧਰਮ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੈਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। 4 ਵਕਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਨਾਤਨ ਕਿਹਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਰਡ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵੈਸੇ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਧਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵਰਡ ਸਨਾਤਨ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਨਾਤਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ। ਓਕੇ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਉਹਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਵੇਦਾਸ?
ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਕਰਾਈਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਕਾਤਿਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਤਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਈ ਵਿਆਸ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਪ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਰਾਈਬ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ? ਵਿਆਸ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਥਾਟ ਦਾ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਵਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲਗੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਵਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਇਹਦੀ ਲਈ ਕੀ ਥਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਜੋ ਸੀ MP ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਜੋਰਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਜੋਰਟਿਜ਼ਮ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਸਕੋ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦਲਿਤ 30% ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਡੇਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਟਿਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਵਾਈ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਣਵਾਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਲਿਖੀ, ਮੇਰਾ ਗੋਤ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ मैं कहा चलो ठीक है मेरा हो सकता है। कहता मैं अपने दोस्त की लिखवाई, वो भी जाट था, उसकी हो गए। तो कहता मैंने तो ये अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दिया। जाट भी अपने आप ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਜੱਟ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਛੂਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਛੂਤ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਹੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਜਨਹੂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਵੈਸ਼ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਲੋਗਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸੀਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ YouTube ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜਨ। ਨੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਥ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਫੇਥ, ਇਟਸ ਏ ਗਰੰਟੀ ਆਫ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਥਿਓਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਓਨੈਸਟੀ ਕਰਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਰਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਗਵਾ ਧਾਰੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕਲਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਏ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਥਾਟ ਦੀ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਨਾਲ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, SGPC ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਏ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਤੇ SGPC ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, SGPC ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਆਉਣ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੇਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਜੀਐਸ ਤੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਨ। ਸੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦਿਓਹਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਨਾਮਾ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ, ਨਾ ਦਿਓਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਗੀਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।